আমার বিশ্লেষণ সবার আগে শুনতে গেলে আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে আমার ইউটিউব চ্যানেল যুক্তি তর্ক সঙ্গে অর্ক। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, তারপর বেল आइकॉन के प्रेस করুন। रीजनल पार्टी जैसा है, अभी तो देखिए सेंट्रल हॉल में जाने से सबका साथ मिल सकते थे, लेकिन सेंट्रल हॉल में जब जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड, हाउ डू आई गो देयर? इवन हम जाने से भी सबका साथ मिल होगा, इसका कोई कंफर्मेशन भी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल हॉल नोबडी इज अलाउड नाउ इट इज। इसीलिए मैंने कल जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट मिलने चाहता है, मैं थोड़ा एक टाइम किया है। जैसे हमारा एमपी लोग भी मिलने चाहता है, उसको भी कल हमने टाइम दिया। जैसे अरविंद जी भी मिलने चाहता है, हम उसको परसों में टाइम दिया है। जैसे सबाना भी, जावेद अख्तर जी भी मिलने चाहते हैं, हम उसको टाइम दिया है। ऐसे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं हम कोशिश करते हैं इसको एडजस्ट। सभी विपक्षी दलों को हमारा बात नहीं हुआ, सभी विपक्षी दलों को हम करेंगे आफ्टर द सेशन इज ओवर, लेट द कोविड सिचुएशन इज ओवर, बिकॉज अभी कोविड सिचुएशन में प्रोटोकॉल नहीं अलाउ करते हैं। आप लीड करेंगी, हम नहीं लीड करेंगे, नो कंट्री विल लीड, we are the followers. On July 21st, you said that all opposition parties should keep their self-interest aside and come together. Is it happening? The talks have started. Is it happening now? I think automatically it will come. दीदी बंगाल में केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी को पटखनी देकर बंगाल में आपने पटखनी दी भारतीय जनता पार्टी को। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के लिए आपका संदेश क्या होगा? क्या चेहरे पे जाना चाहिए किसी को चेहरा बनाकर, या पहले लड़ना चाहिए और बाद में चेहरा तय हो 2024 के लोकसभा चुनाव में? क्योंकि आप लोगों से उम्मीदें विपक्ष को बहुत जमी, आपकी जीत हो। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। आप लोगों ने देखा कि कल त्रिपुरा में हमारा लड़का लोग गया तो उसको सबको हाउस अरेस्ट करके रख दिया, उसका उधर का गवर्नमेंट। जैसे आपका इधर में दैनिक भास्कर पेपर का आज भी मैंने सुना 200 लोगों को रुक के रख दिया है। ये नहीं करना चाहिए। और पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के सबको साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग को होना चाहिए। आई एम ऑलवेज होपफुल। Sometimes what I discuss into in details, I cannot say publicly. जो वायलेंस के ऊपर चले 4 की रिपोर्ट आई है, उस पर कुछ कहेंगी दीदी? We want that within the stipulated time what election commission said. Abhi, because now the COVID situation of Bengal is okay. Now it is about 1%. When then 33%. So it came down from 33% to 1%. So now the situation is okay. Now if the third wave comes, then they cannot hold the election. So wherever is the by-election and small election is there, they can do it. We will also do it. We will also do the same thing. Mood was, जिसके बारे में कोई बात नहीं हुआ है. Mood was good and you was quite okay. I think so. Health wise or mind wise okay. তৃণমূল কংগ্রেস বা আপনি চান বা না চান আপনারা তো অটোমেটিক চয়েস হয়ে উঠছেন। আপনারা ভালো থাকুন, বৃষ্টিতে ভিজবেন না। देखिए हर आदमी को उम्मीद का साथ में काम करना पड़ता है। अगर उम्मीद नहीं रहता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। Did you talk to Prime Minister? Did you raise the issue with Prime Minister? By election I didn't discuss, but I want that election commission must run the by election in a proper time. So Congress is definitely willing to be part of the united front that you are trying to state. What is your position on that? You see, in democracy, if you want to fight, you should not discriminate party to party. Whoever is a like-minded party, everybody must work together. चलो मुकुल কথা হচ্ছিল দিল্লির এক বিশিষ্ট সাংবাদিকের সঙ্গে। ভদ্রলোক সর্বভারতীয় গণমাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন, অবাঙালি। দীর্ঘদিন ধরে দিল্লিতে আছেন, রাজধানীর করাইডরস অফ পাওয়ার সম্পর্কে সম্যক অভিহিত। কথা ছলে তিনি বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেষ্টা করছেন কিন্তু কপালে শিখে ছিড়বে না।
আমি বললাম আপনার এই ধারণা বোধহয় মিলবে না, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু মাটি থেকে উঠে আসা নেত্রী। আমি তাকে বললাম যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিকল্প হিসাবে যদি আত্মপ্রকাশ করতে পারেন তাহলে মোদিজির লড়াই কিন্তু খুব টাফ হয়ে যাবে। হাইড্রোজেন বোমার গোপন ফর্মুলা জানতে চেয়েছি, এই রকম এক ভঙ্গি করে সেই ভদ্রলোক আমায় বললেন আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আঞ্চলিক দলের নেত্রী, তার পক্ষে কি সম্ভব নরেন্দ্র মোদীর প্রতিস্পর্ধী একটি রাজনৈতিক বিকল্প দেশের মানুষের সামনে নিয়ে আসা? এইখানেই আমার প্রশ্ন, এইখানেই আমার গুরুতর মতভেদ অন্যান্য রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং সিনিয়র জার্নালিস্টদের সঙ্গে। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস আঞ্চলিক দল, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক নেত্রী নন। তিনি 7 বারের সাংসদ, একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছিলেন এবং অধুনা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি 1984 সালে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়ে সংসদে প্রথম আসেন। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক দলের নেত্রী, আঞ্চলিক নেত্রী, এটা আমি মানতে রাজি নই। প্রথম কথা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে কি সম্ভব মোদী বিরোধী বিকল্প মুখ হিসাবে সর্বভারতীয় স্তরে আত্মপ্রকাশ করা? প্রথম কথা, কতগুলো বিষয় আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। এখনো পর্যন্ত সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ হচ্ছে কংগ্রেস। দেশের প্রায় 200টি আসনে সরাসরি কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির লড়াই হয়। 2014 সালে ক্ষমতায় আসার পর এই 2021-এর মধ্যভাগ পর্যন্ত কংগ্রেস কি কি বিষয়ে নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করেছে? 2014 সালে ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস প্রথম মোদী সরকারকে আক্রমণ করে স্যুট বুটের সরকার বলে। সেই আক্রমণ কিছুটা হলেও নরেন্দ্র মোদীকে বিব্রত করেছিল, সেই জন্য তিনি তার পরপরই অনেকগুলি ওয়েলফেয়ার স্কিম নিলেন। ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টের কিছু অদল বদল করতে চেয়েছিলেন, সেটাকে অ্যাবান্ডন করেছিলেন। তারপর রাফাল কেলেঙ্কারি, চৌকিদার চোর হ্যায়, নোট বাতিল প্রভৃতিকে নিয়ে কংগ্রেস কিন্তু বারে বারে সরব হয়েছে, কিন্তু কোথাও বিষয়টা দানা বাঁধেনি। 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্যের পর মোদী সরকারকে আক্রমণের নিশানা করার জন্য কংগ্রেস এখনো পর্যন্ত কতগুলো বিষয়কে বেছে নিয়েছে। 1, কৃষি আইন প্রত্যাহার করতে হবে। 3, 2, কোভিড নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান বিভ্রান্তিকর, নদীতে লাশ ভেসে যাচ্ছে, কোভিড মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ। 3, অধুনা পেগাসাস। পেগাসাস বিষয়টা যে আম জনতার জীবনের সঙ্গে একেবারেই যুক্ত নন, সেটা শশী থারুর, রবনীত সিং বিট্টুর মতো কংগ্রেস সাংসদ কিন্তু বলছেন। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ উঠেছিল, সেটা এখন স্তীমিত। তৃতীয় ঢেউ আসবে কি আসবে না সে নিয়ে এখনো প্রশ্ন রয়েছে, কিন্তু কোভিড মোকাবিলা, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা, এই নিয়ে আঙুল তুলে 2024-এর লোকসভা নির্বাচনে কতটা হালে পানি পাওয়া যাবে তা নিয়ে কিন্তু সন্দেহ রয়েছে। কৃষি আইনের প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লি হরিয়ানার সীমান্ত সিংহুতে কৃষকরা বিক্ষোভ করছেন। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার কৃষকরা আসছেন, কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে এই কৃষি আইন নিয়ে সেরকম কিন্তু কোনো আন্দোলন, দেশব্যাপী আন্দোলন চোখে পড়ছে না। এটাও কতটা 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক থাকবে সেটা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন রয়েছে। কংগ্রেসের মূল সমস্যা হচ্ছে কংগ্রেস বিষয়কে চিহ্নিত করতে পারছে না এবং কংগ্রেস কোনো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প কোনো মুখ সামনে নিয়ে আসতে পারছে না। এখানেই হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাসঙ্গিকতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2021-এর কঠিন নির্বাচনে বিজেপিকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। মূলত তার লড়াইটা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার একদম রাজনৈতিক লড়াইয়ে পর্যবেসিত হয়েছিল। যদিও বা বিধানসভা নির্বাচন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রচার যেভাবে করেছিলেন বাংলায়, তাতে এই পরাজয়ের দায় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু এড়াতে পারেন না। যতই তারা নির্বাচনে হারের পর সাংগঠনিক দুর্বলতা, তৃণমূল থেকে আসা
নেতাদের ঠিক রকম ভাবে বুঝতে না পারা, এই কারণগুলো উল্লেখ করুন না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তাকে মোকাবিলা করতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই লড়াইটাও হয়েছিল এখানে নেতৃত্বের প্রশ্নে, গণভোট, এবং সেই গণভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেছেন। এই জয় তাকে বহুলাংশে উদ্দীপিত করেছে। তিনি দিল্লি গিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন, কংগ্রেসের মা সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, শাবানা আজমি, জাভেদ আখতার, কার সঙ্গে করেননি, প্রবীণ সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, দফায় দফায় সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যদিও সংসদে কংগ্রেস যখন পেগাসাস কাণ্ডে নেতৃত্ব দিতে চাইছে তখন সচেতনভাবে নিজেদের আলাদা করে নিয়েছে তৃণমূল। তার মানে কিন্তু এই নয় যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপি বিরোধী কোনো জোট গঠনের কথা ভাবছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পরিষ্কার বলেছেন তিনি নেতৃত্বের দাবিদার নন, তিনি ক্যাডার হিসেবেই থাকতে চান। এটা হচ্ছে কথার কথা। তৃণমূল কংগ্রেস সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার শুরু করে দিয়েছেন আপকি বার দিদি সরকার। এগুলো এখন সব স্পেকুলেশন। রাজনীতি হচ্ছে সম্ভাব্যতার শিল্প। 2.5 বছর 3 বছর অনেক পরের কথা। রাজনীতিতে প্রতি মুহূর্তে পট পরিবর্তন হয়, গঙ্গা যমুনা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে সর্বভারতীয় স্তরে, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে জয় তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বভারতীয় স্তরে অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেটা স্বীকার করছেন কমলনাথ, দিগ্বিজয়, শরদ পাওয়ার, আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ, কেসিআরদের সাথেও তিনি কথা বলবেন, জগনের সাথেও কথা বলবেন, নবীন পট্টনায়কের সঙ্গে কথা বলবেন, অকালিত শিবসেনা তার সঙ্গে আছে। নবীন জি, কেসিআর আর জগন, এরা কিন্তু বিজেপির সঙ্গে একটা ট্যাসিট আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেই চলে। সংসদেও রাজ্যসভাতেও তারা বিজেপিকে অনেক ক্ষেত্রে সমর্থন করে এবং প্রতিদানে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের উন্নয়ন এবং অন্যান্য কাজে এই 3 রাজ্যকে প্রভূত অর্থ সাহায্য করে থাকে। এদের সবার রাজনৈতিক অবস্থান যদি আপনি দেখেন, শরদ পাওয়ার সক্রিয় রাজনীতিতে বেশি দিন থাকবেন না। কেসিআর সেই গ্রহণযোগ্যতা নেই। যখন সবেমাত্র বাবার মৃত্যুর পর রাজনীতির অঙ্গনে পা রেখেছেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পুঁজি 6 বছর, অখিলেশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পুঁজি 15 বছর, মুলায়ম সিং যাদব অস্তমিত সূর্য, তেজস্বী সবেমাত্র রাজনীতির আঙিনায় পা দিয়েছেন, আস্তে আস্তে লালু প্রসাদ যাদব তাকে গড়ে তুলেছেন। নবীন পটনায়ক কোনোদিনই সেভাবে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। মায়াবতী কার্যত এখন বিজেপির বি টিম হিসাবেই কাজ করছেন। তাই মায়াবতীকে এই রেসে সামিল করা যাবে না। উদ্ধব ঠাকরে জানেন যে তার প্রভাব মহারাষ্ট্রে 48টা আসনের মধ্যে 15 থেকে 16টা আসনের মধ্যে। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, রাজনৈতিক উচ্চতা, তার সর্বভারতীয় স্তরে যোগাযোগ এদের সবার থেকে বেশি। বাকি রইল কংগ্রেস। সোনিয়া গান্ধী কার্যত রাজনৈতিক সন্ন্যাসের পথে, ছেলেকে তিনি এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি রাহুল গান্ধীর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বলি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটা কথা আছে, পিটার প্যান তার অক্সফোর্ড তার আবিধানিক অর্থ যেটা করেছে, হু রিটেন্স ইউথফুল নেচার থ্রু আউট হিজ লাইফ, যে কখনো বড় হয় না। আমি কোট আনকোট বলি, কংগ্রেসী বন্ধুরা হয়তো আমার উপর রাগ করবেন, আমি তাকে বলি 50 বছরের বালক। তার রাজনৈতিক পরিপক্কতা সেভাবে আসেনি। তিনি টোকেনিজমে বিশ্বাস করেন। আমার মনে আছে 2009 সালে তিনি নাগপুরে গিয়েছিলেন, কালাবতী বায়ের বাড়িতে খেয়েছিলেন, তারপরে আদিবাসী প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে খুব সংসদে সরব হয়েছিলেন। মনমোহন সিং এর একটা আনা অর্ডিন্যান্সের কপি তিনি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, ট্রাক্টরে করে সংসদে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি তাকে নামদার, তাকে প্রিভিলেজ ক্লাস, রাহুল বাবা ইত্যাদি শব্দবন্ধ দিয়ে এমন ভাবে চিহ্নিত করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর স্পিন ডক্টররা যেভাবে রাহুল গান্ধীকে সিঙ্গেল আউট করে আক্রমণ করেছেন, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছেন, রাহুল গান্ধীর পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভব নয় নরেন্দ্র মোদীর প্রতিস্পর্ধী হিসাবে নিজেকে তুলে ধরা, এবং তার সেই গ্রহণযোগ্যতা নেই, তার সেই অ্যাকসেপ্টেবিলিটি নেই। তাকে মোদী বিরোধী ফেস হিসাবে কেউ কিন্তু সেভাবে মেনে নেবে না।
তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে রয়েছেন, যার একটা মোটামুটি প্যান ইন্ডিয়া অ্যাপিল আছে, প্রায় 4 দশক ছুঁইতে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পুঁজি। তাকে যদি এই কম্বাইন্ড অপোজিশন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে সামনে তুলে আনে, তাহলে কিন্তু লড়াইটা মোদিজির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ে পর্যবসিত হবে। হোক না অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রভাব বাংলায়, উত্তর পূর্বে 2-1টি রাজ্যে, পড়শি ঝাড়খণ্ডে থাকতে পারে। মূলত বাংলা কেন্দ্রিক দল, বাংলাতেও 42টা আসন রয়েছে। হোক না তিনি একটি আঞ্চলিক দল গড়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে এখানে সরকার করেছেন এবং কংগ্রেসকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছেন এই রাজ্যে, কিন্তু তা বলে তো তার বিশাল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং সর্বভারতীয় স্তরে তার উচ্চতাকে খাটো করা যায় না। এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অ্যাডভান্টেজ। সেই অ্যাডভান্টেজটাকে যদি ব্যবহার করতে পারে, আমি বিশেষ করে বলবো কংগ্রেসকে অনেক উদার হতে হবে। কংগ্রেস যদি সত্যি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে চায়, তাহলে নেতৃত্বের প্রশ্নে তাদেরকে অনেক নমনীয় অবস্থান নিতে হবে। তাদেরকে এটা বুঝতে হবে এই যে কংগ্রেস, এখানে কোনো সর্বজন গ্রাহ্য নেতা নেই, কংগ্রেসের ফুল টাইম সভাপতি পর্যন্ত নেই। কংগ্রেসের লোকে বেরিয়ে যাচ্ছে, জ্যোতিরাদিত্য বেরিয়ে গেছেন, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বেরিয়ে গেছেন, আরো অনেকে বেরোবো করছেন, জিতেন প্রসাদ বেরিয়ে গেলেন, সচিন পাইলট কি করবেন কেউ জানে না। সুতরাং রাহুলের নেতৃত্ব নিয়ে তো প্রশ্ন রয়েছে কংগ্রেসের মধ্যে, তাকে তো চ্যালেঞ্জ করে দল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে অনেকে। তাই রাহুলকে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প মুখ হিসাবে বিজেপি বিরোধী কোনো দল মেনে নেবে না। এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্লাস পয়েন্ট বা অ্যাডভান্টেজ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন 2000 সাল থেকে, প্রায় 13 বছর মুখ্যমন্ত্রিত্বের পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি কিন্তু সংঘের প্রচারক ছিলেন, বিজেপির সংগঠনের কিছু দায়িত্ব সামলেছেন। যখন থেকে তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন তখন থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে জাতীয় রাজনীতিতে তার নাম এসেছে, তার আগে তাকে কেউ চিনত না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ চেনেন 1984 সালে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো হেভিওয়েট নেতাকে তিনি হারিয়ে প্রথমবার সংসদে গিয়েছিলেন। সুতরাং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, একই সঙ্গে তার প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাও আছে। 10 বছরের বেশি সময় তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, একাধিকবার কেন্দ্রের রেল মন্ত্রকের মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সামলেছেন। তাই প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট রয়েছে, মানুষের পালস বোঝার ক্ষমতা রয়েছে এবং সর্বভারতীয় স্তরে পরিচিতি রয়েছে। এই তিনটেই কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূলধন। এখন বল কংগ্রেসের কোর্টে। কংগ্রেস যদি এই ঔদার্য দেখিয়ে জানিয়ে দেয় যে তারা লড়বেন তাদের মতো, কিন্তু কেন্দ্রে মোদী সরকার পরাজিত হলে প্রধানমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই উদারতা যদি কংগ্রেস দেখাতে পারে তাহলে একটা তুল্যমূল্য লড়াই কিন্তু আমরা আশা করতে পারি 2024-এ। যদিও 2024 সম্পর্কে এত আগে থেকে পূর্বাভাস করা ঠিক নয়। সামনে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন আছে, তারপর কর্ণাটকে, গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের নির্বাচন আছে। কিন্তু এখন থেকে যদি সলতে পাকানোর কাজটা শুরু হয় তাহলে 2024-এর আগে একটা ভালো বিকল্প খাড়া করা সম্ভব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএর বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, প্রশাসনিক কাজকর্ম ছাড়াও নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক কথাবার্তা হচ্ছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার কি কথা হলো সব কথা সংবাদ মাধ্যমকে বলা যায় না। সঠিকভাবে বলেছেন, তিনি রাজনৈতিকভাবে বিজেপির বিরোধিতা করছেন, নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করছেন, কিন্তু প্রশাসনিক সহায়তার জন্য তিনি ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করছেন, নীতিন গডকরির সঙ্গে দেখা করছেন, আগে অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন। আমার মনে আছে 2014 লোকসভা নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র মোদীর দ্বৈরথ যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল তখন প্রায় 7 মাস তারা পরস্পরের মুখোমুখি হননি। তারপর রাষ্ট্রপতি ভবনে এক নৈশ ভোজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম মুখোমুখি হন। তারপর তাদের সম্পর্কের বরফ গলে, সম্পর্কের উষ্ণতা ফিরে আসে। তাই রাজনীতি ময়দানে
প্রধানমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু প্রশাসনিক কাজে রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে তিনি অতীতের ভুল সংশোধন করে এখন একটা সহযোগিতা এবং সহায়তার বাতাবরণ গড়ে তুলতে চাইছেন। এটাই বোধহয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সাফল্য।